gentlemen, ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് സീസൺ 2 ലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. ജഡ്ജസ്, നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ്സ്, പിന്നെ ഞാനും. നിങ്ങളും റെഡിയല്ലേ to have a blasting show tonight? Okay, ladies and gentlemen, once again welcome to Let's Dance season 2. നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യണ്ടേ? Please welcome Laila Majnu, Romeo Juliet, our chief judge Shanti Master. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോകാം. Please welcome Vishal and Gayatri for the folk round. Vishal, Gayatri, രണ്ടുപേരും ഒരു നല്ലൊരു കളർഫുൾ ഡപ്പാങ്കു ടപ്പോറി സ്റ്റൈൽ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഫോക്ക് റൗണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ആടാത വണ്ടിയിലെ അതിരാത കൊണ്ടയിലെ അതിരാത കൊണ്ടയിലെ பூவான பூ முடிஞ்சு அமுசவள்ளி வந்திருக்க ஊரு ஆம்பளங்க பத்திரம் யா మన్నార్గుడి కల కలక మధుర జిల్లా మన మనక ఆంటిపట్టి సిలుసిలక రసంపట్టి గమ గమక எல்லாம் தக தகக்க வீரபாண்டி கிருகிருக்க சின்னமனூர் சிறு சிறுக்க கம்பம் எல்லாம் கத கதக்க கோடியும் தான் பொச பொசக்க பெரிய குளம் கிசு கிசுக்க வத்தல குண்டி படபடக்க பாடி பட்டி படபடக்க ஏ உசிலம்பட்டி உச்சிப்பட்ட சேடப்பட்டி நாச்சுப்பட்ட கலிங்கப்பட்டி கரிச்சிப்பட்ட கரியப்பட்டி வேர்த்துப்பட்ட திருப்புவனோ சொக்கி நிக்க சிவகங்க திக்கி நிக்க அட வருஷ நாடு சாய வழி வாழ யூத்து சரியே புளிச்சம்பட்டி காய அந்த பூசலூரு கருக ஆடி வந்த ஆட்டம் என் மேல பல மைனருக்கு நோட்டம் சும்மா ஆடி வந்த ஆட்டம் இது புக்க கைக்கு கொடுக்காத தோட்டம். சட்ட போட்ட பைய ஊரூரா திரிஞ்ச பைய உச்சி கொட்டி பார்த்த பைய ஊதாரியா நின்ன பைய ஊரை எட்டி பார்த்த பைய குப்புரு தான் உழுந்த பைய இந்த மாட்டம் போன பைய ரொம்பவும் தான் பயந்த பைய ஆடா தின்னு வளர்ந்த பைய ஆடாமலே கவுந்த பைய வெட்டி கட்ட விட்ட பைய விந்தி விந்தி நடந்த பைய ஏ ஒத்த செருப்பு போட்ட பைய உரசி உரசி தேஞ்ச பைய சிலடிச்சு கிழிச்ச பைய வீணாகத்தான் போன பைய சந்தைக்கு தான் வந்த பைய சங்கதிக்கு நின்ன பைய ஒருத்தன் சும்மா வெட்டி பைய ஒருத்தன் தெருவில் கிடந்த பைய ஒருத்தன் தன்னை மறந்த பைய ஒருத்தன் இது கடை தெருவே காணாத தங்கம் இத களவாட போறது இந்த சிங்கம் இது கடை தெருவே காணாத தங்கம் இத களவாட போறது இந்த சிங்கம். மதுரை ஜில்லா மன மணக்க ஆண்டிப்பட்டி சிலுசிலக்க அரசம்பட்டி கம கமக்க எல்லாம் தக தகக்க வீரபாண்டி கிருகிருக்க சின்னமனூர் சிறு சிறுக்க கம்பம் எல்லாம் கத கதக்க கோடியும் தான் பொச பொசக்க பெரிய குளம் கிசு கிசுக்க வத்தல குண்டி படபடக்க பாடி பட்டி படபடக்க நான் ராக்கு முட்டு ராக்கு என்ன தொட்டு கத்தான் சாக்கு அட நாக்கு முழி மூக்கு எல்லாம் நல்ல நல்ல சொக்கு இது ஆம்பளைய பார்க்காத காத்து என்ன அப்படியே அள்ளி எடுத்து போட்டு இது ஆம்பளைய பார்க்காத காத்து என்ன அப்படியே அள்ளி எடுத்து போட்டு
ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൽ ഒരു ഐറ്റം നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെ മാത്രമേ വിളിക്കൂ. എന്നാ എക്സ്പ്രഷൻ, എന്നാ പാട്ട്, അമ്മമ്മമ്മമ്മമ്മ. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസിന് പറ്റിയൊരു ഡാൻസ് ആയിരുന്നില്ല. സൂര്യേലയം പ്രാപ്നുവന്തി നമ്മൾ പൂജിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് പുള്ളിക്ക് ഒരു തോന്നലാണ്, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അടുത്ത് ഇത് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹലോ ജോൺ, പോട്ട് മാസ്റ്റർ പോയി കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വന്നില്ല. Vishal, Gayatri, what a vibrant performance! So we'll start with Shanti Master. Shanti Master. സീജ, Yes, sir. ആ സ്റ്റേജ് പൊട്ടിട്ടുണ്ടോ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കൂ. ഞാനും അതാ നോക്കി. എന്തൊരു കുലുക്കായിരുന്നു ഈ സ്റ്റേജിന് അറിയാവോ മാം? അമ്മ ഗായത്രി, ദൈവമേ ഒന്ന് മുന്നാടി വാ. അത് വരയ്ക്കും പോരും. ആ ലാസ്റ്റ് പോസ് ആക്ച്വലി അത് എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ആ പോസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വീഴുന്നത് മാതിരി, ശരിക്കും അവരെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വീഴുന്നത്. ഇടുപ്പിത്തനോണ്ട് ആണ എന്നാ പண்றே നീ? ജോൺ അരവിന്ദൻ, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൽ ഒരു ഐറ്റം നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെ മാത്രമേ വിളിക്കൂ. എന്നാ എക്സ്പ്രഷൻ, എന്നാ പാട്ട്, അമ്മമ്മമ്മമ്മമ്മ. ഞങ്ങൾ 3-4 ദിവസം ഓരോരോ ഷോട്ട് തനിയെ പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെല്ലാം ഇവള് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, ഒയ്യോ സൂപ്പറായിരുന്നു ഗായത്രി. ഒരു കാര്യം, ഇടയ്ക്ക് ചില സ്റ്റെപ്പ് പാടില്ലായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഒരു ഫോക്ക് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 2 പേരും തകർത്തു. പിന്നെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ബോയ്സും അടിപൊളിയായിരുന്നു. വിശാൽ കളിക്കിടാമോന്നു. I really love this performance. അടിപൊളിയായിരുന്നു. Thank you, Shanti Master. Okay, Laila Majnum, Romeo Juliet കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു, because everything Shanti Master പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Laila Majnum. വിശാൽ കലക്കി. അരവിന്ദന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ആരുടെയൊക്കെയോ പേര്, അഞ്ജലി ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ട്. രേഖ, ഗീത, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. സുനിത, ഗീത, അനിത, പക്ഷെ ജോൺ ശാന്തി, അത്ര പെണ്ണ് എനിക്ക്. നീ കൃഷ്ണനാണ്. താങ്ക് യു. ഫസ്റ്റ് സിനിമയിലെ തന്നെ ആക്ച്വലി ഗുരുവായൂരപ്പനാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടത് കൃഷ്ണനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അരവിന്ദർ അല്ലേ? ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ലൈഫിൽ ജീവിതത്തിൽ പുള്ളി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മാസ്റ്റർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ? കയ്യടി കൊടുത്തോ മാസ്റ്റർക്ക്. ഡെയിലി 24/7 മാസ്റ്റർ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. മോർണിംഗ് അടിച്ചാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാസ്റ്റർ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയിട്ട് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാസ്റ്റർ, ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുന്നവർ മാസ്റ്റർ എന്നോട് കൂടെ മാത്രമുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ എല്ലാമേ മാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Gayatri, very good energy level, excellent work. കുറച്ച് മറന്നു പോയി, no problem. Boys, fantastic, good energy. All the best. Thank you, Romeo Juliet. Vishal and Gayatri, awesome job. Thank you. And Gayatri,
ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ എത്ര ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ആയ ഗുഡ് ഗുഡ് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ആ സ്പിരിറ്റ് വന്നു രണ്ട് റൗണ്ട്സ് ബാക്കേ വന്നു ഇന്നും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് ഗായത്രി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇരുന്ന എനർജി കൊഞ്ചം കമ്മിയായിடுச்சு സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സോ ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റാമിന ലെവൽ അங்கங்க പാടില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് ഓൾ ഓവർ ഇറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് താങ്ക് യു റോമിയോ ജൂലിയറ്റ്. അപ്പം ഒരു ടൈം വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാർക്സിലേക്ക് പോകാം. ശാന്തി മാസ്റ്റർ. ഞാൻ അധികം കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് 9.5 ഓൺ 10. 9.5 out of 10. Leila Majnu. 9.5 on 10. 9.5 out of 10. Romeo Juliet. 9 out of 10. 9 out of 10. So total 28 out of 30. Thank you. Awesome. Happy Vishal? Happy. Happy Gayatri? Happy. Happy team? Happy or no? Happy. എടാ ഇതുപോലെ ഹാപ്പി ഞങ്ങളും മാർക്ക് കൊടുക്കല കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അവർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഇഷ്ടമുള്ളത് മീശ അവരുടെ വാ അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുക ഇപ്പോ. Okay. Abba, thank you so much and congratulations. Thank you. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസിന് പറ്റിയൊരു ഡാൻസ് ആയിരുന്നില്ല. പാലിതാനി സൂര്യേലയം പ്രാപ്നുവന്തി യസൂര്യഹസ്വ. നമ്മൾ പൂജിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് പുള്ളിക്ക് ഒരു തോന്നലാണ്, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അടുത്ത് ഇത് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹലോ ജോൺ, പോട്ട് മാസ്റ്റർ പോയിടാ, പോയി കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് വന്നില്ല. ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇനി കണ്ടാലോ? പ്ലീസ് വെൽക്കം പ്രജൻ പ്രതാപ് ആൻഡ് അഞ്ജലി ഫോർ ദി മെഡ്ലി മിക്സ് റൗണ്ട്. പ്രജൻ, അഞ്ജലി മെഡ്ലി മിക്സ് റൗണ്ട് ആണ്. നന്നായിട്ട് ചെയ്യാ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇംപ്രസ് ദിസ് ജഡ്ജസ്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഇപ്പം ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അഞ്ജലി ട്രെയിൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ ആണ്, പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. സൂര്യേലയം പ്രാപ്നുവന്തി ഒരു സൂര്യ ഭഗവാൻ അതിനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഗട്ട്സ് വേണം. ഹലോ ജോൺ, ഇല്ല മാസ്റ്റർ, തിരുമ്പി വന്ന്. ഗായത്രി, എന്തെല്ലാം അവിടെ സംഭവിച്ചു ഗായത്രി? പ്രജൻ, അഞ്ജലി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയം ഇവാലുവേഷൻ, സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ്. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ജഡ്ജസിനോട് ചോദിക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. ലൈല മജ്നു, പ്രജൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്, രണ്ടുപേരും രണ്ട് ടൈമിങ്ങിൽ കളിക്കുന്നു. പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല, സിംഗ് ഇല്ല. കൊറിയോഗ്രാഫി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സോങ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇതെന്താ അറിയോ പ്രജനെ, നമ്മള് സോങ് വേരിയേഷൻ കാണിച്ചില്ല. നീ സോങ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ നീ കണ്ടംപററി ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിലും കുറച്ച് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. ചില നിന്റെ കൈ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ജലിയുടെ കൈ വേറെ ഇതുപോലെ വേറെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഡാൻസ് കാണുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡാൻസ് അത്രയും ക്ലിയാരിറ്റി പ്ലസ് തേർഡ് ഡാൻസ് നല്ല എന്താണ് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഡാൻസ് തേർഡ് നല്ല എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ചെയ്തു. പക്ഷെ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പായി. പിന്നെ സോങ് ഫിനിഷ് ആവണമെന്ന് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ എഡിറ്റിംഗ്, മിക്സ്, പിന്നെ ഫിനിഷിങ് എല്ലാം അൺഫിനിഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയം കിട്ടാതെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത പോലെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവല്ലേ, വെറുതെ നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ. സോ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പറയുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആവറേജ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു ലൈല മജ്നു. റോമിയോ ജൂലിയറ്റ്. പ്രജിൻ, അഞ്ജലി ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസിന് പറ്റിയൊരു ഡാൻസ് ആയിരുന്നില്ല. ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമുക്കത് വിട്ടുകളയായിരുന്നു. കാര്യം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത ഡാൻസേഴ്സാണ്, മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ. അത് മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പേരും കൂടെയാണ്. Then song selection was not correct illa. Song selection, first of all song problem. Song moon song mein it was not up to mark. And പക്ഷെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അഞ്ജലി ട്രെയിൻഡ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ ആണ്, പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെ ശരിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല. യു ട്രൈഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ്. അഞ്ജലി ഇവിടെ ചെയ്തു. കൊറിയോഗ്രാഫിയിലും കൂടെ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ some kind of concept அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சா it would have been different. കാര്യം പ്രജിനൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. ഇതിന് മുന്നുള്ള റൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഡാൻസേഴ്സ് ആണ്. എനിവേ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you. Shanti Master. Hi Prajin and Anjali.
ഫസ്റ്റ് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിൽ പ്രജൻ സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തു. വെരി ഓപ്പണിംഗിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ മോനാണ് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഈ കൈ പോയാൽ ഈ കൈ തന്നെ മോൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി. പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വിരല് പയ്യാണ് ഇത് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവൾ പോകുമ്പോൾ മോൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് അവൾ നോക്കിയത്. അതെല്ലാം വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ആ സ്ട്രെച്ച് മോൻ ചെയ്തത്, പിന്നെ താഴേക്ക് പോയതെല്ലാം വാസ് വെരി 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 ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രൊജക്ട്. ആൻഡ് അഞ്ജലി ഒട്ടും കുറവല്ല. അഞ്ജലി ഇപ്രാവശ്യം ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ റൗണ്ട്സിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു, മോളു നീ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നീ അത് ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഓരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതോറും ട്രൈ ടു ഡു സംതിങ് ബെറ്റർ, സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇല്ലേ, യു വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പെർഫോമൻസ് കോർഡിനേഷൻ മിസ്സിംഗ് ആണ്. രണ്ട് വേറെ വേറെ സ്റ്റൈലായിരുന്നു, വേറെ ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു, അതൊക്കെ വേറെ. പക്ഷെ നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മാത്രം പോരാ, ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ലേ, ഒരു പോട്ടി വേണം, ഒരു മത്സരം വേണം. വിഷിംഗ് യു ഓൾ ഗുഡ് ലക്ക് ഫോർ യുവർ ഫർദർ റൗണ്ട്സ്. താങ്ക് യു ശാന്തി മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി മാർക്സിലേക്ക് പോകാം. റോമിയോ ജൂലിയറ്റ്, നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്ക്ക് 7, അഞ്ജലിയുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്ക്ക് 0.5. 7.5 out of 10. Leila Majnu, 7 on 10. 7 on 10. Shanti Master, I'll give 7.5 on 10. 7.5 out of 10. 22 out of 30. Not bad. നല്ല മാർക്ക്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവ്, കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അഞ്ജലി, കോൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഐ മീൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ല കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട്. പാലിതാനി സൂര്യേലയം പ്രാപ്നുവന്തി യസൂര്യഹസ്വ. ഒരു സൂര്യ ഭഗവാൻ അതിനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഗട്ട്സ് വേണം. ഹലോ ജോൺ, ഇല്ല മാസ്റ്റർ, തിരുമ്പി വന്ന്. ആഹാ, ഗായത്രി എന്തെല്ലാം അവിടെ സംഭവിച്ചു ഗായത്രി? ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കുറച്ച് ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അഖിൽ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി ഫോർ ദി ഫെസ്റ്റിവൽ റൗണ്ട്. അഖിൽ, ലക്ഷ്മി, ഫെസ്റ്റിവൽ റൗണ്ടില് കുറെ നല്ല പെയിന്റ് ഒക്കെ കാണാലോ. സൺ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ ആണോ? ഏതാണ്? ഷഡ്പൂജ ഫെസ്റ്റിവൽ. സോറി, ഷഡ്പൂജ ഫെസ്റ്റിവൽ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയാം, ബിക്കോസ് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ പറ്റി. സൂര്യനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണിത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്. ജാർഖണ്ഡ്, ബീഹാർ, പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഉത്തർപ്രദേശ് അവിടെയൊക്കെയാണ്. സോ ഇത് ഒരു നോർമൽ ബാക്കിയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിന്റെ പോലെ തന്നെയാണോ? ഐ മീൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ആയ? ഒരിക്കലല്ല, ഇത് വളരെ സൈലന്റ് മൂഡിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. സൈലന്റ് മൂഡിലുള്ള ഫെസ്റ്റിവലോ? സൈലന്റ് മൂഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്കിത് കാണണം ഫോർ ഷുവർ. അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നമോസ്തു സൂര്യായ സഹസ്രരശ്മയേ സഹസ്രശാഖാന്വിത സംഭവാത്മനെ സഹസ്രയോഗോദ്ഭവ ഭാവഭാഗിനെ സഹസ്രസംഖ്യായുഗധാരിണേ നമഃ. യൽമണ്ഡലം ദീപ്തികരം വിശാലം രത്നപ്രഭം തീവ്രമനാദിരൂപം ദാരിദ്ര്യദുഃഖക്ഷയകാരണം ച പുനാതു മാം തത്സവിതുർവരേണ്യം.
ललितानि च सूर्येलयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सो अहमेव च यः सूर्यः सो अहमेव च. അഖിൽ, ലക്ഷ്മി, ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു സൂര്യമയമായിരുന്നു ഇവിടെ. ഐ മീൻ നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്. ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഒന്നും പറയാം, ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ആരും ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ? ബംഗാളിലാണ് ഇത് ശരിക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒറീസയിലെ പുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ശരിക്കും സൺ ടെമ്പിൾ ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കമന്റ്സ് ലൈല മജ്നു, Akhil and Lakshmi, boys, everybody danced really, really well. I loved your performance. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൂര്യ ഭഗവാൻ അതിനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ റൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഗട്ട്സ് വേണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് അത് നമ്മൾ കാണാതെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അതിന് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ, അതിന് ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി, അതിന് ഒരു കണ്ടന്റ് വേ ഓഫ് യൂസിങ് ദ പ്രോപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വളരെ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് വളരെ നീറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫോർ മീ, ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ആസ് പേഴ്സണൽ, യു പീപ്പിൾ റോക്ക് ടുഡേ. ഗ്രേറ്റ്. താങ്ക് യു ലൈല മജ്നു. റോമിയോ ജൂലിയറ്റ്. അഖിൽ ലക്ഷ്മി, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അഖിൽ ലക്ഷ്മി. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. അത് ശരിക്കും വർക്കൗട്ടായി. ഒരു കളർഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും സിജ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു, ഗ്രാൻഡ് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറവും ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല. ഞങ്ങളത് ശരിക്കും ബാക്കിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ശാന്തി മാസ്റ്റർ. Akhil, Lakshmi, thank you all so much. Thank you. Awesome presentation. Thank you. ഇതാണ് ബുദ്ധി. ആരും ചെയ്യാത്ത, ആരും എടുക്കാത്ത ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എടുത്ത ഈ കോൺസെപ്റ്റ്, ഈ ഒരു സൂര്യ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു പൂജ, ശരിക്കും ഒരു പൂജയായിരുന്നു അല്ലേ? ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ. താങ്ക് യു. ആ തുണി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് തീ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ അനക്കിയപ്പം എന്താ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാമോ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യഭഗവാന്റെ വരവ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോയ്സ് ഈ രഥമായി മാറുന്നത്, പിന്നെ സൂര്യഭഗവാന്റെ ഓരോരോ പോസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സിൽ കാണുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ സൂര്യഭഗവാന്റെ ബാക്കിൽ ഈ റേസ് വരുന്നത്, കതിർ, ആ സൂര്യ ഒലിയുടെ റേസ് വരുന്ന പൊസിഷൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമേഷൻസ്, വളരെ പുതിയ ഫോർമേഷൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ യൂസേജ്, ആ ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഓടിപ്പോയി ഒരു ഫോർമേഷനിൽ എത്തിയില്ല നിങ്ങൾ. എനിക്കിതിൽ ഒരു മേജർ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എറർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാസ് വിഷ്വൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സൂര്യ ഭഗവാനായിട്ട് വന്ന ആള് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പമ്മി പോയിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പൂജിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേറെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് പുള്ളിക്ക് ഒരു തോന്നലാണ്, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പോയിട്ട് അടുത്ത് ഇത് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് അത് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അങ്ങനെ പാടില്ല. ഈ എക്സിറ്റ് ആൻഡ് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് അതും കൂടി കൊറിയോഗ്രാഫറുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ വേണം അത് ചെയ്തിരിക്കണം. അതല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് വാസ് an amazing and awesome performance. Thank you Shanti Master. അപ്പം നല്ല കമന്റ്സ് ആണ് അഖിൽ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി.
സൂര്യ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല മാർക്സ് കിട്ടണമെന്ന്. ഭഗവാനേ. ശാന്തി മാസ്റ്ററിൽ തുടങ്ങാം. മാർക്സ് 9 on 10. 9 on 10. ലൈല മജ്നു. I will give you 9 on 10. 9 on 10. Romeo Juliet. 9 on 10. 9 on 10. Akhil Lakshmi, congratulations. 27 out of 30. നല്ല മാർക്കാണ്. സൂര്യ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ 3 പെർഫോമൻസസ് കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് എ എനർജി പാക്ക് പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ചൂസ് ഹൂ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ദി ഡേ. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഓൾ ദി കണ്ടസ്റ്റന്റ്സ് ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. ശാന്തി മാസ, ഇന്ന് ബെസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ദി ഡേ ആണോ അത് പെർഫോമൻസ് ആണോ? കുറെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് 2 കാറ്റഗറീസ്. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് ജോഡി, ബെസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ. അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ജോഡി നമുക്ക് ഗായത്രി ആൻഡ് വിശാൽ. ബെസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ലക്ഷ്മി ആൻഡ് അഖിൽ. Congratulations, Lakshmi and Akhil. Best presentation, Gayatri and Vishal. Best Jodi. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബോണസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ബോണസ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമല്ല, ഗായത്രിക്ക് ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇനിയാ ഗായത്രി ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജഡ്ജിങ് പാനലിൽ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു അല്ലേ? ആരാണത്? ആരാത്? മജ്നു. മജ്നു. ഈ മജ്നു നോക്കിയിട്ട് നീ എന്താ ആക്ഷൻ കാണിച്ചേ? കം ഇൻ ഫ്രണ്ട്. അയ്യോ അല്ലേ, കാണിക്ക ആക്ഷൻ. അതെന്താ അമ്മ? മറ്റാരും കണ്ടില്ലേ നീ ഇവിടെ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താഴവാ. ഗായത്രി മാത്രം അവിടെ നിൽക്ക്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താഴവാ. മജ്നു, അയ്യാ മജ്നു, ഒന്ന് അവിടേക്ക് പോ. പാവം. വരൂ വരൂ വരൂ. അപ്പൊ പാട്ട് ഏതാ? മണ്ണാർക്കുടിയ ആ പാട്ടോ? ആ പാട്ട് ഒന്ന് വെക്കും. പക്ഷേ എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്ത് ഡാൻസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അടുത്ത് വന്നപ്പോ നോക്കട്ടെ എന്തായിരിക്കും. ആടാத വണ്ടിയിலே அதிராத கொண்டையிலே அதிராத கொண்டையிலே பூவான பூ முடிஞ்சு அமுசவள்ளி வந்திருக்கா ஊரு ஆம்பளங்க பத்திரம் யா. మధుర జిల్లా మన మనక ఆంటిపట్టి సిలసిలక అరసంపట్టి గమ గమక தேனியெல்லாம் தக தகக்க வீரபாண்டி கிருகிருக்க சின்னமனூர் சிறு சிறுக்க கம்பம் எல்லாம் கதகதக்க கோடி உந்தா பொச பொசக்க பெரிய குளம் கிசு கிசுக்க வத்தல குண்டு படபடக்க பாடி பட்டி படபடக்க ஏ உசிலம் பட்டி உச்சி பட்ட சேட பட்டி நச்சு பட்ட கலிங்க பட்டி கரிச்சி பட்ட கரிய பட்டி வேர்த்து பட்ட திருப்புவனோ சொக்கி நிக்க சிவகங்க திக்கி நிக்க அட வருஷ நாடு சாய வழி வாழ யூத்து சரியே புளிச்ச மட்டி காய அந்த பூசலூரு கருக ஆடி வந்த ஆட்டம் என் மேல பல மைனருக்கு நோட்டம் சும்மா ஆடி வந்த ஆட்டம் இது குட்ட கைக்கு கொடுக்காத தோட்டம். ജോൺ പോട്ടെ മാസ്റ്റർ. പോയിടാ, പോയി കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു വന്നില്ല. ഇല്ല മാസ്റ്റർ, തിരുമ്പി വന്ന്. ആഹാ. ഗായത്രി, ഗായത്രി എന്തെല്ലാം അവിടെ സംഭവിച്ചു ഗായത്രി? സിജ, വേഗം വാ സിജ, മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. സിജ, സമയം 8 മതി. സിജ വാ വാ, ഓടി വാ. ശാന്തി മാസ്റ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ശാന്തി മാസ്റ്റർ? എല്ലാം മാറിപ്പോയിടാ. സമയം 8 ആയപ്പം
നമ്മൾ അറിയാതെ പനിഷ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്താ കട്ട്? ആറ് കട്ട്? ഞാനോ? ഞാൻ മുൻപ് തന്നെ മീൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ എതില്ലല്ലോ. എവിടെ വേണേ ട്രൈ ചെയ്യാലോ ഞാൻ. പക്ഷെ അരവിന്ദ്, നിങ്ങൾ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ലൈലയെ ഒരാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇല്ലയോ? ലൈലാവേ പോവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഈ മജ്നു എന്ത് ചെയ്യും? What was that? എനിവേ, ലവ് സ്റ്റോറി, ലൈല മജ്നു ലവ് സ്റ്റോറി എന്താണ്? ലവ് സ്റ്റോറി എന്താണ്? ട്രാജഡി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ട്രാജഡി ആയി, അവിടെ ട്രാജഡി ആയി. ഓക്കെ, ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന്. ഒരു അടിപൊളി ഷോ. It's time to wind up now. This is me, your Sisha, signing off from Let's Dance Season 2. വല്ലാത്തൊരു മാജിക് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എറിയുമ്പോൾ ഓരോ വട്ടം ഞങ്ങൾ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ പിടിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ക്ലൈമാക്സ്, അതായത് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അറിയാതെ കൈ അടിച്ചു പോയി. அந்த சிங்கத்தை அப்படி கூட்டிட்டு வரும்போது ஜாக்கி அண்ட் ஸ்ரேயா, யூ பீப்புள் வேர் ஆசம் யா. ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഫൈനൽസ് നിങ്ങൾ തേടി പോവേണ്ട, ഫൈനൽസ് നിങ്ങളെ തേടി വരും. മോനു, ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ ചെയ്യേണ്ട പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു മോനു. ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചിരിച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് സീസൺ 2 കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു നല്ല എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു, എന്റർടൈനിങ് ആയിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ സ്ലോഗൻ എന്താണ്? എന്റർടൈൻമെന്റ്, എന്റർടൈൻമെന്റ്, എന്റർടൈൻമെന്റ്.